you online again. I hope all of you are well. I'm going to share with you today about on the message of how we need to be prepared at all times for the coming back of the Lord. Shalom சபையே, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கீங்க என்று நான் நம்புறேன். இந்த வேளையில் கூட நான் இன்னைக்கு என்ன ஷேர் பண்ண போறேன்னா, எப்படி கர்த்தருடைய வருகைக்கு நம்ம என்னைக்குமே தயாராக இருக்கணும் என்ற தலைப்புல நான் ஷேர் பண்ண போறேன். Let us pray. Father, we want to thank you, Lord, for this time of sharing of your word. Father, we pray that you anoint the word of Father God. Speak to the heart of the people of Father. Minister to the heart of the people of God. I pray this word will be a blessing to them, of God, admonishing to them, of Father. In Jesus' name, Amen. கர்த்தரே, இந்த வேளையில் கூட இந்த வார்த்தைக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா, இந்த வார்த்தை ஒரு ஆசீர்வாதமான வார்த்தையா இருக்கணும். மக்கள் மத்தியில் தொடுணும் அப்பா. வழி நடத்தும் தேவனே, ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம். ஆமென். ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. Praise God. Hallelujah. Now today I'm going to share with you about something on the word of God that says that how we need to be prepared at all times for the coming back of the Lord. Now let us see into Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Let us turn to the word of God. மத்தேயு 25 வசனம் 1 to 13. Matthew 25 1 to 13. Then the kingdom of heaven shall be likened to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Now 5 of them wise and 5 were foolish. Those who were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. At midnight a cry heard, "Behold, the bridegroom is coming, go out to meet him." Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said to the wise, "Give us some of your oil, for our lamps are going out." But the wise answered, saying, "No, let there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves." And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the door was shut. Afterward, the other virgins came also, saying, "Lord, Lord, open us. Lord, Lord, open to us." But he answered and said, "Assuredly, I say to you, I do not know you." Verse 13 it says, "Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming." What we simply understand from this portion of scripture is that we need to be prepared for the coming of the Lord at all times. In verse 13 it says that we need to be very watchful and be very careful, because nobody knows the time and the hour when the Lord will come back. So we need to be careful and watchful at all times for the coming back of the Lord. மத்தேயு 25 1 to 13 வாசிப்போம். அப்பொழுது பரலோக ராஜ்யம் தங்கள் தீவட்டிகளை பிடித்துக் கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட 10 கன்னிகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கும். அவர்களில் 5 பேர் புத்தி உள்ளவர்களும் 5 பேர் புத்தி இல்லாதவர்களுமாய் இருந்தார்கள். புத்தி இல்லாதவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளை எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள், எண்ணெயையோ கூட கொண்டு போகவில்லை. புத்தி உள்ளவர்கள் தங்கள் தீவட்டிகளோடு கூட தங்கள் பாத்திரங்கள் எண்ணெயும் கொண்டு போனார்கள். மணவாளன் வர தாமதித்த போது அவர்கள் எல்லாரும் நித்திரை மயக்கமடைந்து தூங்கிவிட்டார்கள். நடுராத்திரியிலே, "இதோ மணவாளன் வருகிறார், அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள்" என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அந்த கன்னிகைகள் எல்லாரும் எழுந்திருந்து தங்கள் தீவட்டிகளை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். புத்தி இல்லாதவர்கள் புத்தியுள்ளவர்களை நோக்கி, "உங்கள் எண்ணெயை எங்களுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கள், எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்து போகிறதே" என்றார்கள். புத்தி உள்ளவர்கள் பிரதியுத்தரமாக, "அப்படியல்ல, எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் போதாமல் இராதபடி நீங்கள் விற்கிறவர்களிடத்திற்கு போய் உங்களுக்காக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்" என்றார்கள். அப்படியே அவர்கள் வாங்க போன போது மணவாளன் வந்துவிட்டார்.
ஆயத்தமாயிருந்தவர்கள் அவரோட கூட கல்யாண வீட்டுக்குள் பிரவேசித்தார்கள். கதவும் அடைக்கப்பட்டது. பின்பு மற்ற கன்னிகைகளும் வந்து, ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்றார்கள். அதற்கு அவர், உங்களை அறியேன் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். மனுஷகுமாரன் வரும் நாளிகையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள். இந்த வசனத்துல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம எப்பொழுதுமே கர்த்தரோட வருகைக்காக நம்ம என்னைக்குமே தயாராக இருக்கணும். நம்ம ஏனோ தானோ வாழக்கூடாது, இஷ்டப்படி வாழக்கூடாது. என்னைக்குமே தேவனோட பயத்தோடு என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஆண்டருக்கு ஆயத்தமாக நம்ம வாழணும். இந்த வசனம் 13 சொல்லுது, ஆண்டோட வருகை யாருக்குமே தெரியாது என்று. நம்ம ரொம்ப பத்திரமா இருக்கணும், விழித்திருக்கணும், காத்திருக்கணும் போட்டிருக்குது. ஏன்னா ஆண்டோட வருகை யாருக்குமே தெரியாது. அவர் எப்ப வருவாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது என்று ஆண்டோட வசனம் 13 சொல்கிறது. நம்ம எந்த வகையில நம்ம ஆண்டருக்கு ஆயத்தமா இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். Let us see into some of the points how we can keep ourselves prepared for the coming back of the Lord. Firstly, we need to have the first love for the Lord. Matthew 22 verses 37 to 39. Matthew 22 verses 37 to 39. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Firstly, we need to have the first love for the Lord. And we need to love the Lord with all our heart, soul and mind. And secondly, we need to have love for our neighbor, that is our fellow brothers and sisters. We need to love them. We need to have respect for other people. We must not look down on people. We must not dishonor them, backbite them and bring trouble to their life. We need to love them as ourselves. We must not have any grudges or bitterness, anything like that. So we must love the Lord with all our heart, soul and mind, and at the same time love our neighbor as ourselves. முதலாவதாக எந்த வகையில் நம்ம ஆண்டருக்கு வருகைக்கு ஆயத்தமாக இருக்க முடியும்னு பார்த்தா, முதலாவதாக மத்தேயு 22 வசனம் 37 இருந்து 39 படிப்போம். இயேசு அவனை நோக்கி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக. இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால், உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போலவே பிறரிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே. முதலாவதாக எப்படி நம்ம ஆண்டோட வருகைக்கு நம்ம ஒரு காரியத்துக்கு தயாராக இருக்க முடியும்னா, நம்ம ஆண்டவர் மேல முதல் அன்பு செலுத்தணும். We must have first love for the Lord. ஆண்டவர் மீது நம்ம முதல் அன்பு செலுத்தணும். அவரை நம்ம முழு மனதோட, ஆவியோடும் முழு மனதோடும் சிந்தையோட நம்ம அவரை நேசிக்கணும். இரண்டாவதாக நம்மள நேசிக்கிறபடியே பிறரையும் நம்ம நேசிக்கணும். அவங்களுக்குள்ள முழுமையாக நம்ம அன்பு கூடணும். அவங்களை பத்தி பின்னால அவதூறா பேசாம, அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கொடுக்காம, நம்மளால முடிஞ்ச மட்டும் எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு உறவு வச்சிருக்கணும். நம்மளுக்குள்ள ஒரு நல்ல உறவு வச்சிருக்கணும். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பா இருக்கணும், புரிந்துணர்வு இருக்கணும். நம்ம மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுத்து நம்மள நேசிக்கிறபடியே அவங்களையும் நம்ம நேசிக்கணும். Secondly, one of the things that we need to be prepared is that we need to have the fear of God. We need to have the fear of God. Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. We need to have the fear of the Lord. We need to have the fear of the Lord. We cannot say that
it's my life, my rule, and we live as we wish. We do what we want. We just simply live recklessly. That is not the thing. We need to have the fear of God in our life. We need to run our life in the fear of God according to the word of God. And we cannot keep one leg in the mud and then one leg in the river and then we say we love God. No, we truly need to fear the Lord and follow the Lord from our heart. Truly, wholly commit our life to God and follow Him. We must have the fear of God in our life. இரண்டாவதாக தேவ பயம் நமக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். நீதிமொழிகள் 9:10 கர்த்தருக்கு பயப்படுதலோ ஞானத்தின் ஆரம்பம், பரிசுத்தரின் அறிவே அறிவு. இரண்டாவதாக தேவ பயம் நம்மளுக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். நம்ம வாழ்க்கைய தேவன் மீது பயம் வைத்து நம்ம நடக்க வேண்டும். நம்ம சொல்லக்கூடாது என் வாழ்க்கை என் இஷ்டம், நான் இஷ்டப்படிதான் வாழ்வேன், யாரும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது, இது என் வாழ்க்கை, நான் இஷ்டப்படிதான் நடத்துவேன் அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம தேவனுக்கு பயந்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவன் வார்த்தைப்படி நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம நடத்த வேண்டும். நம்ம ஆத்துல ஒரு காலு சேத்துல ஒரு காலு வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு என்ன இஷ்டமோ நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது. நம்ம முழுமையா ஆண்டுக்கு ஒப்பு கொடுத்து தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவனுக்கு பயந்து அவரோடு இணைந்து நடந்து நம்ம வாழ்க்கைய நடத்த வேண்டும். Thirdly, we need to have the word of God in our lives. Galatians 3:16. Galatians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly, in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Thirdly, we need to have the word of God in our life. We need to know the word, really know the word, apply the word in our life in everything we do. Whatever decision we make in our life must come in line with the word of God. We must not follow the trends and style and gimmicks of the world. Many things in the world are against, contradicts the word of God. That is wrong. Whatever we do, we must do according to the word of God, come in line with the word of God. So we need to have the word of God dwelling in our hearts, dwelling in our life. We need to take time to read His word, meditate on His word, and build our life upon the word of God. மூன்றாவதாக தேவனுடைய வார்த்தை நம்மளுக்குள்ளாக இருக்க வேண்டும். கொலோசியர் 3:16 கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வசனமாயிருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி. மூன்றாவதாக ஆண்டுடைய வார்த்தை நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும். நம்ம சொந்த இஷ்டப்படி எதுவும் செஞ்சுட்டு இருக்க கூடாது. எது செய்தாலும் நம்ம வாழ்க்கை எது நம்ம செய்தாலும் ஆண்டு வார்த்தைப்படி நம்ம செய்ய வேண்டும். எது நம்ம ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு முடிவெடுத்தாலும் அந்த ஆண்டோட வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுதலாக இருக்க வேண்டும். நம்ம சொந்த இஷ்டத்துக்கு உலக பிரகாரம் நம்ம எதுவும் செய்து கொண்டிருக்க கூடாது. பல காரியம் இன்னைக்கு உலகத்தில் நடக்கிறது ஆண்டோட வார்த்தைக்கு புறம்பான காரியமா இருக்கிறது. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. உலகத்தின் அந்த ஸ்டைல், உலகத்தின் அந்த பேட்டர்ன், அந்த ஃபேம் எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு கூடாது. ஆண்டோட வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நம்ம வாழ்க்கையை கட்டணும். ஆகவே நம்ம இன்னும் நல்ல ஆண்டோட வார்த்தையை படிக்கணும், ஆண்டோட டைம் செலவழிக்கணும், நேரம் செலவழிக்கணும், அதோட வார்த்தையை இன்னும் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி அவரோட வார்த்தையை தெரிந்து கொள்ளணும். நம்ம வாழ்க்கை என்ன செய்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையில அவரோட வார்த்தை பிரகாரம் செய்யணும். நம்ம வாழ்க்கைய அவரோட வார்த்தையின் அடிப்படையில் வச்சு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம கட்டணும். சும்மா எதுவும் நம்ம செய்யக்கூடாது. ஆகவே ஆண்டோட வார்த்தை நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள நம்ம மனதுக்குள்ள இருக்கணும். Fourthly, we must be worshippers. We must be worshippers. John 4:24. John 4:24. God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth.
We must worship the Lord in our spirit and in truth. We must worship the Lord not only in our spirit, but our very lifestyle must be a worship unto the Lord. In our money, in our time, in everything we do, it must come out from the worship unto the Lord. Wherever we must commit everything, totally commit everything to the Lord, wholly, our totally dedicate our life to God. Our worship must come within ourselves, totally surrender everything to Him. And then we must be the carrier of God's presence. Wherever we go, we must carry His presence. Wherever we go to a house or a place, we must bring the God's presence with us. People must sense the presence of God. People must know that Jesus is with us. We must bring blessing and healing and deliverance wherever we go. We must be a blessing to people. That is a true worship. We worship the Lord. Our very lifestyle must be worship unto the Lord. At the same time, worship the Lord in spirit and in truth. நான்காவதாக நம்ம தொழுது கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். தேவன் ஆவியாய் இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்றார். நான்காவதாக நம்ம அவரை தொழுது கொள்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவரை நம்ம ஆவியில மட்டும் தொழுது கொள்ளாம நம்மளோட நம்ம அந்த வாழ்ற வாழ்க்கையை அவருக்கு ஒரு தொழுதலாக இருக்க வேண்டும். நம்ம வாழ்க்கையை முழுமையா அர்ப்பணித்து ஒப்பு கொடுத்து நம்ம நேரத்திலும் நம்ம பொருளாதாரத்திலும் எல்லா ரீதியிலும் அவருக்கு முழுமையா ஒப்பு கொடுத்து நம்ம அவரை முழுமையா நேசித்து ஆவியோடும் உண்மையோடும் நம்ம அவரை தொழுது கொண்டு வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து நம்ம அவரை தொழுது கொள்ளணும், வாழணும். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம எங்க போனாலும் அவரோட பிரசனத்தை ஏந்தி செல்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்ம எங்க ஒரு வீட்டுக்கு போனாவோ அல்லது ஒரு இடத்துக்கு போனாலோ ஆண்டோட பிரசனத்தை நம்மளோட நம்ம ஏந்தி செல்ல வேண்டும். நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அங்குள்ள ஜனங்கள் ஆண்டோட பிரசனம் நம்மளோட இருக்கிறத உணர வேண்டும். நம்ம எங்கே சென்றாலும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நம்ம கொண்டு போகணும். மக்கள் நடுவில் ஒரு விடுதலை கொண்டு வரணும், ஒரு சுகத்தை கொண்டு வரணும், ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரணும். அப்படி ஒரு ஆராதனை வாழ்க்கைய, அப்படி ஒரு தொழுதின் வாழ்க்கைய நம்ம வாழ வேண்டும். என்னைக்குமே ஆண்டுக்கு மக்களுக்கும் ஆண்டோருக்கும் நம்ம ஒரு முழுமையான ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைய நம்ம வாழ வேண்டும். Fifthly, we need to be filled with the Holy Spirit. We need to have the Holy Spirit. Galatians 5:16. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Galatians 5:16. We need to be filled with the Holy Spirit. We need to have the Holy Spirit in order to walk in the Spirit, not to do the things of the flesh. So at the same time, it says in verses 22 and also verses 23 that we need to cultivate the fruits of the Spirit. That is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, greatness, and self-control. We need to cultivate all these things. We need to learn to control our temper. We need to quick to hear and slow to speak. We need to have patience. Especially we need to let go of our ego. Nowadays we see many marriages and friendships and relationships are broken because of ego. We need to let go of our ego. We need to be more humble, respect other people's opinion, listen to what people have to say, think carefully before we say anything, talk anything. We must be slow to speak, quick to hear. We must learn to control our spirit, control ourselves, not to simply talk what we want, throw ourselves in temper and anger and then we regret later. That is not the fruit of the Spirit. We need to be patient, humble. We need to cultivate this spirit. We need to cultivate these fruits of the Spirit. Let us ask God to help us to have this kind of character, this kind of fruits. I know it's not easy.
but with the help of the Holy Spirit, with the help of God, we can cultivate the fruits of the Spirit. So let us cultivate the Spirit and be more of a testimony and blessing to the people. ஐந்தாவதாக கலாத்தியர் 5:16. கலாத்தியர் 5:16. பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். நம்மளுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியார் இருக்க வேண்டும். நம்மளுக்குள்ளாக பரிசுத்த ஆவியார் இருக்கும்போதுதான் நம்ம அந்த ஆவியின்படி நம்ம வாழ்க்கையை நடத்த முடியும். ஆண்டுக்கு ஒரு பிரியமான வாழ்க்கையை நம்ம வாழ முடியும். அது மட்டுமல்லாமல் வசனம் 22-23 சொல்லுது, நம்ம ஆவியின் கனிகளை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. அது என்னவென்றால், ஆவியின் கனியோ அன்பு, சாந்தம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சை அடக்கம். இப்படிப்பட்ட ஆவியின் கனிகளை நம்ம பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் வார்த்தை சொல்கிறது. நம்ம நம்மளோட கோபத்தை அடக்க கத்துக்கணும், பொறுமையா பேச கத்துக்கணும். நம்ம மத்தவங்க சொல்றத கேட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம பொறுமையா நம்ம பேச கத்துக்கணும். சும்மா நம்ம ஆத்திரத்துல சத்தம் போட்டு சொல்லக்கூடாதெல்லாம் பேசிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க கூடாது. முதலாவதாக நம்ம நம்மளோட ஈகோ நம்ம விட்டு கொடுக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம பாக்குறோம், பல இடத்துல பல குடும்பங்கள் உடைந்து போகுது, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உடைந்து போகுது, ரிலேஷன்ஷிப் உடைந்து போகுது. ஏன்? எதனால? இந்த இந்த ஈகோனால தான். நம்மளுக்குள்ளாக அந்த ஈகோ இருக்கக்கூடாது, கசப்புத்தனம் இருக்கக்கூடாது. நம்மளுக்கு நீடிய பொறுமை, சாந்தம், அன்பு, அந்த மன்னிப்புத்தன்மை இருக்கணும், பொறுமை இருக்கணும். ஆகவே நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம், இந்த கனிகள்லாம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம். இது கஷ்டம் தான். நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கணும்னா கஷ்டம் தான், சினாங்க இல்ல. இந்த காலகட்டத்துல நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கணும்னா கஷ்டம் தான். ஆனாலும் நம்ம ஆவிக்குரிய உதவி கேட்போம், ஆவியானவர்கிட்ட உதவி கேட்போம். இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நம்மளுக்கு இருக்கணும், இந்த மாதிரி கனிகள் நம்மளுக்குள்ளாக இருக்கணும், நம்ம வாழ்க்கை மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம இந்த கனிகள்லாம் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டு இதன்படி நம்ம வாழ்க்கை நடத்துவோம். நம்மளுக்குள்ளாக எந்த ஒரு கசப்பு, ஒரு மன்னிப்பு இல்லாத தனம், பொறாமை, வெறுப்பு இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம ஆண்டுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியாது, மற்றவங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியாது. ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு குணத்தை நம்ம ஆண்டுகிட்ட கேட்போம். நான் சொன்னபடி நம்ம ஆவியானவரோட இணைந்து நடக்கணும். நம்ம இணைந்து நடக்கும் போது இந்த கனிகள்லாம் நம்மளுக்குள்ளாக வெளிப்படும். நம்ம ஆண்டோட நம்ம நெருங்கி நடக்கும் போது, அவரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது, இந்த ஆவியின் கனிகள் எல்லாம் நம்ம ஆவியானவரோட இணைந்து நடக்கும் போது, ஆண்டு கூட இன்னும் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது, ஆண்டோட வாக்கிங் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது, இந்த ஆவியின் கனிகள் எல்லாம் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கனி கொடுப்போம். ஆறாவது 6 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. We need to be a people of prayer at all times, watching all the seasons of life. We cannot be slumbering, we cannot be lazy. We need to be a people of prayer. ஆறாவதாக 1 Thessalonians 5:17. இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள். நம்ம எப்பவுமே ஜெபத்துல தரித்த ஒரு மக்களாக இருக்க வேண்டும். நம்ம சோம்பேறியாக ஆண்டோட பிரசன்ட்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம அப்படி இருக்க முடியாது. நம்ம நல்ல ஒரு ஜெப வீரர்களாக இருக்க வேண்டும். நல்ல ஜெபத்துல எந்த கட்டத்திலும் ஜெபத்துல தரித்த ஒரு மக்களாக காணப்பட வேண்டும். Lastly, in conclusion, let us see Romans 12:2. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. The word of God says, do not be conformed to this world, but by the renewing of your mind be transformed.
So let us be renewed in our mind. So according to this word, so let us not follow the word and its pattern and its style, but rather follow the word of God, fear the Lord. Let our mind be renewed and be transformed by the word of God, by God and his word. Many things the word contradicts the word of God. So we cannot follow the word, but follow the word of God. Let us really consecrate our heart, our life, our mind, truly follow the Lord. Even though we are in the world, let us live a separate life from the world. Let us separate ourselves from the world. Be a different people. Be different for the glory of God. Many things which are okay in the world is not okay with the word of God. Nowadays there is a new trend in the world. Everything's okay. It is okay to have sex before marriage. It's okay to be a gay, to be a lesbian. It is okay to live together before marriage. Many things are okay in the world, but it's not okay. It is against the word of God. It contradicts the word of God. That is not right. That is wrong. Abortion is sin. Abortion is murdering your own child. That is wrong. Sex before marriage is wrong. It's against the word of God. Lesbianism is wrong. Gayism is wrong. Living together before marriage is wrong. All this contradicts the word of God. But if you're already in this situation, God doesn't hate you. God loves you, but God loves the sin. God loves you, but God hates the sin. So if you're already in this situation, just ask God to forgive you, repent, and come out of it. And live a separated life unto the Lord. Live a holy life unto God. Live a pleasing life unto God. Dedicate yourself once again to the Lord. Come back to Him. Come back to Him. Dedicate your life once again to the Lord and live a holy life and right life according to. கடைசியாக ரோமர் 12:2 நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமுமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதனாலே மறு ரூபமாகுங்கள். ஆண்டின் வார்த்தைப்படி நம்ம மனம் மறுரூபமாகணும். நம்ம சிந்தை புதுப்பிக்கப்படணும். நம்ம உலக பிரகாரம் வாழாம ஆண்டு வார்த்தைப்படி வாழ கத்துக்குவோம். பல காரியம் உலகத்துல ஓகே இருக்கிறது ஆண்டோட வார்த்தையோட ஒத்து போகாது. பல காரியம் நடக்குது உலகத்துல, ஆனாலும் அது ஆண்டுக்கு ஒரு எதிரான காரியமா இருக்குது. கல்யாணத்துக்கு முன்னவே ஒன்னா இருக்கிறது தப்பு. கல்யாணத்துக்கு முன்னவே உடல் உறவு வச்சுக்கிறது தப்பு. பல காரியம் இந்த மாதிரி தப்பான காரியம் இருக்குது. ஆனாலும் நம்ம உலகத்தில் இருந்தாலும் உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கும். ஆண்டுக்காக முழுமையா ஒப்பு கொடுத்து, நம்ம மனதை முழுமையா ஒப்பு கொடுத்து, நம்ம வாழ்க்கை முழுமையா ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஆண்டுக்கு என்று வாழ்வோம். இதுல ஏதாவது ஒரு காரியத்துல உங்க வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா, அந்த பாவத்தின் காரியத்துல ஆண்டு உங்களை வெறுக்கல. ஆண்டு யாரையும் வெறுக்க மாட்டாரு. ஆண்டு அந்த பாவத்தை தான் வெறுப்பாரு இல்லையா, யாரையும் வெறுக்க மாட்டாரு. ஆகவே நீங்க ஏதாவது ஒரு தப்பான காரியத்துல உங்க வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா, நீங்க ஆண்டு கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அதுல இருந்து வெளியே வந்து ஆண்டுக்கு கீழாக வந்து ஆண்டு வார்த்தையின் கீழாக வந்து ஒப்பு கொடுத்து மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டுக்கு பயந்து நடப்போம். ஆண்டு முதலிடம் கொடுப்போம். ஆண்டு முழுமையா நேசிப்போம். எல்லாருக்கையும் ஆண்டு முதலிடம் கொடுப்போம். தேவனுக்கு பயந்து நடப்போம். ஆண்டு வார்த்தைக்கு கீழ்படுத்த ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம நடத்துவோம். ஆண்டு தொழுது கொள்கிறவர்களாக இருப்போம். ஜபத்துல தரித்த ஒரு மக்களாக காணப்படுவோம். ஆண்டுக்கு எல்லா ரீதியிலும் ஒரு கணத்தை கொண்டு வர்ற ஜனங்களாக. Church, in conclusion, number 1, let us have the first love for the Lord and love our neighbor as ourselves. Secondly, let us lead a life of fear of God. Thirdly, let us have the word of God in our lives. And fourthly, let us be worshippers unto God. Fifthly,
Let us have a spirit-filled life and walk in the Spirit and bear much fruit for God. And always be prayerful, and let us have a transformed life unto the Lord. Church, let us pray. Father God, we want to thank you, Lord, for this time and this word. Father, help us to obey your word, live accordingly. Truly, Lord, totally commit our whole life unto you. Be serious with you, walk with you seriously, truly love you from our heart, truly worship you with our life, truly love you, Lord, with all our heart, mind and strength, and commit totally our life unto you, surrender totally our life unto you, Lord, and walk with you, and live a life that is pleasing to you. In Jesus' name, amen. அப்பா, அந்த வேளையில் கூட இந்த வார்த்தைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். அப்பா, உங்க வார்த்தையின்படி வாழ்றதுக்கு, உங்க வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து உங்களுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையை நடத்த, உங்களோட இணைந்திருக்க, உங்களை முழு மனதோடும் ஆத்மாவும் சிந்தையோடும் உங்களை நேசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். அப்பா, உங்களோடு இணைந்து நெருக்கமாக இன்னும் வாழ்றதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. உங்க வார்த்தையின்படி வாழ உதவி செய்யுங்க. எங்க வாழ்க்கை முழுமையாக உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து, அப்பா, உங்க பிள்ளைங்க உங்க கையில ஒப்பு கொடுக்குறேன். ஆண்டவரே, தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து நடக்க நீங்க அவங்களோட இருங்க. அவங்களோட வாழ்க்கை ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறதுக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்க. அப்பா, அப்பா, அவங்க மனதுல ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். தேவனே, உங்களோடு இன்னும் நெருக்கமாக இருக்கணும், நெருக்கமாக வாழணும். உங்க வார்த்தையின்படி அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க நடத்தணும் என்று சொல்லி, அவங்க வாழ்க்கை மாறணும் என்று சொல்லி அவங்க ஒரு தீர்மானம் எடுத்து, அப்பா, இன்னும் உங்களோட நெருங்கி இருக்க, உங்களை தொழுது கொள்ள, அவங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து நடக்கிறதுக்கு நீங்க அவர்களோட இருங்களப்பா, உதவி செய்யும் தேவனே. Father God, I pray you bless your people, Father. Bless your people to commit themselves unto you, God. Bless your people, oh God, that they will make a decision, Lord, even this week, Lord, to commit themselves totally unto you, Father. To walk even more closer with you, to spend more time with you, read your word, and live their life according to your word, oh Father. Build their life upon your word, oh God. Bless them, oh God. Bless their life, Lord. Let them be blessed beyond measure, oh God. In Jesus' name.